안녕하세요, 공주대학교 학우 여러분. 프라화 프린세스 라디오 화요일에 만나요. KNUBS 아나운서 류영채입니다. 끝나지 않을 것 같던 더위가 언제 있었냐는 듯이 사라지고 벌써 가을의 중순이 되었네요. 믿을 수 없게 빠른 시간의 흐름이 가끔은 뒤를 돌아볼 틈도 없이 앞으로만 가야 할 듯한 압박을 주곤 하지 않나요? 이처럼 미래에 대한 걱정으로 사로잡힐 때 가끔 음악은 하나의 위로가 되고 희망을 주죠. 그래서 오늘은 여러분들에게 온전히 편안한 시간을 선물하고자 몇 가지 클래식 음악을 소개해드리려고 합니다. 그럼 노래 한 곡 듣고 본격적으로 오늘의 방송 시작하겠습니다. 숨 쉴 수가 없어 움직일 수조차 없어 비가 온다 그날처럼 나올 수도 없고 웃어볼 수조차 없어 비가 온다 눈이 되지 못한 채 기억 속에 November rain 살며시 두런가에 맺힌다 또 맺힌다 들려오는 빗소리에 감춰둔 기억마저 젖는다 잊혀질 수 없어 기억은 계절을 흘러 비가 된다 눈이 되지 못한 채 기억 속에 November rain 살며시 두런가에 맺힌다 또 맺힌다 들려오는 빗소리에 감춰둔 기억마저 젖는다 젖는다 기억 속에 November rain 또다시 두 눈가에 맺힐 때 또 맺힐 때 들려오는 빗소리도 따스한 추억으로 흐르기 또 흐르기 허리 걸을 수 놓았던 낙엽이 햇빛에 물들여 또 물들여 하염없이 흐르는 비 그대로 물이 되어 비가 온다 눈이 되지 못한 채 겨울 고요한 아침 커튼 그 새로 흩날리는 설레임 겨울이로 다시 흰 눈을 기다리는 철없는 아이처럼 따스한 겨울이 오기 최근 화제의 드라마 브람스를 좋아하세요를 시청하는 학우분이 계신가요? 사실 오늘의 테마는 제가 이 드라마를 보고 난 후에 결정되었답니다.
클래식에 생각보다 많은 매력이 있다는 것을 느꼈기 때문이죠. 자, 오늘 소개해드릴 첫 번째 클래식 음악은 슈만의 트로이 메라이입니다. 트로이 메라이는 음악가 슈만이 1838년에 작곡한 피아노 곡으로 13개의 소곡집인 어린이의 정경 가운데 제7곡이자 낭만적 시정이 흐르는 낭만파 피아노곡의 대표작인데요. 곡집 가운데서 가장 유명한 트로이 메라이는 단독으로 연주되는 경우도 많을 뿐더러 바이올린과 첼로, 가공용으로도 편곡되어 있습니다. 꿈꾸는 일, 공상 등을 뜻하는 이 곡은 비교적 쉬운 곡이라 초보 연주자들이 선호하는 곡이라고도 하는데요. 트로이 메라이가 속한 어린이의 정경은 원래 어린이를 위한 곡이 아니라 어린 시절 모습을 그리는 음악이라고 슈만은 말했습니다. 그는 자신의 친구이자 작곡가인 칼 라이네케에게 여기 나오는 13개 곡에 대해서 다른 어른들을 위한 한 어른의 생각이라고 말하기도 해 더 젊은 피아니스트도 이 작품을 소화할 수 있다는 것을 강조했습니다. 트로이 메라이가 담겨있는 어린이 정경은 슈만이 1983년 초에 작곡했던 30여 편의 곡들 중에서도 13개의 곡들을 추려낸 것인데요. 어떠한 특별하거나 어려운 연주 기술을 필요로 하지 않고 간단한 구성으로 아주 가벼운 마음으로 써낸 그러한 작품이라고 합니다. 그만큼 슈만 본인만의 독특한 모습이 순수하게 곡에 잘 드러났으며 로맨틱한 서정과 환상적인 향기는 앞에서 언급했던 것처럼 이 곡집을 낭만파의 피아노 소품을 대표하는 걸작으로 만들었습니다. 어린이 정경 속에 담긴 또 다른 곡들은 미지의 나라들, 신기한 이야기, 난로가에서 약이 올라서 보채는 어린이 등이 있습니다. Don't sleep, don't wake me up. Don't sleep, don't wake me up. After all this time, after all these vibes, after all these highs, we're still on this ride. I never wanna say goodbye. You brought me back to life, and forever it's just us. No more you and I, never off, just on. Opposite of wrong. If it was you and me against the world, I'd still like our odds. Please don't ever close your eyes on me, my sleeping beauty. I gotta know now if you're really down, 'cause where there's smoke there's fire. I just hope you realize that you know I believe in a thing called destiny. So please don't, please don't, please don't sleep on me. Yeah. The high that you're giving me is coming so strong. Coming so strong. Head up in the clouds, it could poke the ozone. Poke the ozone. The world is a wake-up call away from the end. Till then, we'll find peace in this bed like we're Yoko and Joe. There's no coming home when you're not there, 'cause together is alone when we're not a pair. Girl, my love is timeless and colorblind. I will love your black, love your brown, and your white hair the same. Be it sun or rain, be it shame or fame, my name will be yours. After all this time, after all these vibes, after all these highs, we're still on this ride. Never wanna say goodbye. You brought me back to life, and forever it's just us. No more you and I, never off, just on. Opposite of wrong. If it was you and me against the world, I'd still like our odds. Please don't ever close your eyes on me, my sleeping beauty. Don't wake me up. I don't wanna wake up, no morning pain, no day in my cup. If you're not next to me, no sun in my eye, no morning runners high, no birds, no butterflies. If you're not next to me, Come next to me, don't wake up. No morning pain, no tea in my cup. If you're not next to me, no sun in my eye, no morning runners high, no birds, no butterflies. If you're not next to me. I gotta know now if you're really down, 'cause where there's smoke there's fire. I just hope you realize that you know
I believe in a thing called destiny. So please don't, please don't, please don't sleep on me. I gotta know now if you're really down, 'cause where there's smoke there's fire. I just hope you realize that you know I believe in a thing called destiny. So please don't, please don't, please don't sleep on me. 다음 곡은 베토벤의 월광 소나타입니다. 이 곡은 드라마 초반부에서 2악장만 연주가 되는데요. 월광 소나타는 피아노 소나타 14번의 부제로 클래식을 잘 모르는 사람들에게도 부제는 친숙할 만큼 아주 유명한 곡입니다. 하지만 여러분은 이 곡의 부제에 대한 숨은 비밀을 알고 계신가요? 비밀은 바로 베토벤이 지은 원래 부제는 월광 소나타가 아닌 환성곡풍 소나타였다는 것입니다. 이쯤에서 왜 본래 부제가 아닌 월광 소나타로 불린 것이냐에 대한 궁금증이 생기실 텐데요. 베토벤 사후 5년 뒤 베를린 태생의 시인이자 저널리스트, 음악평론가인 루드비히 렐슈타프는 이 곡의 1악장을 듣고 달빛이 비치는 루체른 호수 물결에 흔들리는 작은 배에 같다고 말을 했다고 합니다. 이 표현은 당시 사람들의 많은 공감과 감동을 얻어내 결국 환상곡풍 소나타 대신 월광 소나타로 더 유명세를 떨치게 된 것입니다. 곡의 선율만으로 달빛이 비치는 호수를 연상시킨다는 이 곡, 베토벤이 이 곡을 연모하는 유리에타 귀차르디란 여인에게 헌정한 것은 1801년이기 때문에 그 당시 2살이었던 루드비히 렐슈타프에 의해 월광이라고 불린 것은 베토벤이 작곡한 시기로부터 한참 뒤의 일이라고 합니다. 월광 소나타를 들으며 생각난다는 루체른 호수는 스위스에서 가장 아름다운 곳으로 호수의 서북쪽에는 루체른, 남쪽에는 필라투스산, 동쪽에는 리기쿨름 산이 있다고 하는데요. 그중 필라투스산은 그 지방 일대에서 가장 쉽게 오를 수 있는 산으로 예수 그리스도를 십자가에 못 박도록 허락한 로마의 유대 총독 빌라도의 유령이 그 죄 때문에 어디 정착하지도 못하고 사방으로 떠돌아다니다가 결국 이 산에 머물렀다는 이야기에서 필라투스라는 이름이 붙여졌다고 합니다. 여러분들도 아름다운 루체른 호수를 생각하면서 월광 소나타를 들어보시면 어떨까요? Sometimes we get confused. We never quite know what we want until the day we do. 'Cause we don't get to choose. You can't just run away from love when love comes chasing you. They say don't fall too hard or you'll just lose it all. They made these rules, they break them to the same as us. So we don't need permission for nothing. Touch like you wanna be touched, yeah. Kiss like you wanna be kissed, yeah. We don't need permission for nothing. Drink like you wanna be drunk, yeah. Feel like you wanna feel something. So we don't need. Sometimes we get confused. We never quite know what we want until the day we do. 'Cause we don't get to choose. You can't just run away from love when love comes chasing you. They say don't fall too hard or you'll just lose it all. They made these rules, they break them to the same as us. So we don't need permission for nothing. Touch like you wanna be touched, yeah. Kiss like you wanna be kissed, yeah. We don't need permission for nothing. Drink like you wanna be drunk, yeah. Feel like you wanna feel something. We don't need permission to love, 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 to love. We can stay up all night if we want to. Dance in the dark if we want to. Take off our clothes if we want to. We don't need no. We can lose our minds if we want to. Turn up the noise if we want to. Wake up the neighbors, drive them crazy. So we don't need permission for nothing. Touch like you wanna be touched, yeah. Kiss like you wanna be kissed, yeah. We don't need permission for nothing. Drink like you wanna be drunk, yeah. Feel like you wanna feel something. We
마지막 곡은 라흐마니노프의 피아노 협주곡 2번입니다. 라흐마니노프는 교향곡, 협주곡, 실내악, 오페라 등 다양한 장르의 작품을 남겼지만 그의 진가가 최고조로 발현한 장르는 협주곡을 포함한 음악이었다고 하는데요. 비르투오소 피아니스트였던 그는 피아노의 가능성을 극대화할 수 있는 곡을 작곡하기 위해 많은 기여를 했다고 합니다. 특히 이 곡의 첫 부분은 크렘린의 종소리라는 별명을 가지고 있을 만큼 인상적인데요. 그만큼 선율이 아름다워 러시아적인 분위기를 단번에 느낄 수 있습니다. 또한 2악장과 3악장은 수많은 영화, 드라마, 광고의 배경음악으로도 자주 사용되었기 때문에 많은 사람들의 귀에 친숙한 곡인데요. 이 협주곡의 흐름은 베토벤적인 구도에 아주 적합한 곡이라서 첫 악장은 절망의 시면으로부터 서서히 떠오르는 것처럼 시작되어 어둡고 무서운 장막을 헤치고 힘겹게 앞으로 나아가는 투쟁을 연상시킨다고 합니다. 마냥 전투적이지만은 않게 처절하지만 감미롭게 절망과 희망이 교차하는 장면이 이어질 즈음 마지막 악장은 반드시 승리를 쟁취해 내고야 말 것이라는 굳은 의지와 환희가 드러납니다. 이는 역경을 딛고 다시 일어나고자 하는 라흐마니노프의 삶이 투영되어 있습니다. 사람들에게 어떠한 영감을 주고 이미지를 연상시킨다는 것은 곡에 담겨진 작가의 감정이나 의도가 잘 드러남을 확실히 보여주는 결과라고 생각되는데요. 여러분도 어떠한 곡을 들으면 자연스레 장면이 연상되는 곡들이 있나요? 그 장면에는 위로가 필요한 순간이나 행복한 기억들 이외에도 많은 것들이 포함되어 있을 수 있죠. 오늘 방송이 끝난 이후 자신에게 그러한 곡들이 있나 한번 생각해보는 것은 어떨까요? 그럼 여기서 오늘의 방송 마치겠습니다. 좋은 하루 보내세요. 모든 건 너에게 달렸어. 난 지켜볼 수밖에 없어. 끝이 날 건지 아닌지는 너의 말 한마디로 결정돼. 끝을 봤던 싸늘한 느낌 그저 착각일지도 여기서 알아야 갈 수 있어. Do you even love me now? 숨을 죽이고 너의 대답을 기다릴게. 손을 너에게 넘긴 채로 만약 아니라 하더라도 말해줘. Baby love me only for tonight. So 대답해줘. 숨김없이 솔직하게. 손 대답해줘.
작가가 최고조로 발현한 장르는 협주곡을 포함한 음악이었다고 하는데요. 비르투오소 피아니스트였던 그는 피아노의 가능성을 극대화할 수 있는 곡을 작곡하기 위해 많은 기여를 했다고 합니다. 특히 이 곡의 첫 부분은 크렘린의 종소리라는 별명을 가지고 있을 만큼 인상적인데요. 그만큼 선율이 아름다워 러시아적인 분위기를 단번에 느낄 수 있습니다. 또한 2악장과 3악장은 수많은 영화, 드라마, 광고의 배경음악으로도 자주 사용되었기 때문에 많은 사람들의 귀에 친숙한 곡인데요. 이 협주곡의 흐름은 베토벤적인 구도에 아주 적합한 곡이라서 첫 악장은 절망의 시면으로부터 서서히 떠오르는 것처럼 시작되어 어둡고 무서운 장막을 헤치고 힘겹게 앞으로 나아가는 투쟁을 연상시킨다고 합니다. 마냥 전투적이지만은 않게 처절하지만 감미롭게 절망과 희망이 교차하는 장면이 이어질 즈음 마지막 악장은 반드시 승리를 쟁취해 내고야 말 것이라는 굳은 의지와 환희가 드러납니다. 이는 역경을 딛고 다시 일어나고자 하는 라흐마니노프의 삶이 투영되어 있습니다. 멘트 5 클로징. 사람들에게 어떠한 영감을 주고 이미지를 연상시킨다는 것은 곡에 담겨진 작가의 감정이나 의도가 잘 드러남을 확실히 보여주는 결과라고 생각되는데요. 여러분도 어떠한 곡을 들으면 자연스레 장면이 연상되는 곡들이 있나요? 그 장면에는 위로가 필요한 순간이나 행복한 기억들 이외에도 많은 것들이 포함되어 있을 수 있죠. 오늘 방송이 끝난 이후 자신에게 그러한 곡들이 있나 한번 생각해보는 것은 어떨까요? 그럼 여기서 오늘의 방송 마치겠습니다. 좋은 하루 보내세요.